유나이티드 헬스케어는 40년 이상 메디케어 수혜자들에게 서비스를 제공해온 미국 최대의 메디케어 어드밴티지 플랜 건강보험 회사입니다. 유나이티드 헬스케어의 한국어 서비스팀은 다양한 혜택 및 수백여 개의 처방약을 코페이먼트 제로로 제공하는 향상된 2023년 메디케어 플랜을 쉽게 선택하실 수 있도록 도와드립니다. 연례 가입 기간이 12월 7일에 마감됩니다. 1877-718-3682, 1877-718-3682로 전화하십시오. 미 항공우주국 소속 유일한 한국계 우주인 조니 김 박사가 17일 퀸즈 프란시스 루이스 고등학교를 방문해 학생들에게 꿈을 갖고 자신의 한계를 끊임없이 뛰어넘는 인생을 살라고 조언했습니다. 퀸즈 지하철에서 한 남성이 말다툼 중 선로에 추락해 전철에 치여 사망하는 사건이 발생했습니다. 최연소 뉴욕주 상원 의원에 도전하는 스테파노 포르테 공화당 후보가 뉴욕주 상원 10일 선거구에 출마해 다가오는 11월 8일 본선거에 소중한 한 표를 부탁했습니다. 뉴욕시가 50여 년 만에 처음으로 쓰레기 배출 시간을 변경합니다. 이상은 TKC 뉴스데스크 오늘의 주요 소식입니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 10월 18일 화요일 TKC 뉴스데스크 첫 소식입니다. 미 항공우주국 소속 유일한 한국계 우주인 조니 김 박사가 17일 퀸즈 프란시스 루이스 고등학교를 방문해 학생들에게 꿈을 갖고 자신의 한계를 끊임없이 뛰어넘는 인생을 살라고 조언했습니다. 그레이스맹 연방 하원 의원 초청으로 프란시스 루이스 고등학교를 방문한 김 박사는 이날 학생들에게 이민자의 자녀로서 우주 비행사가 되기까지의 이야기를 들려줬습니다. 한인 최초이자 유일한 나사 우주인인 김 박사는 꿈을 품고 자신을 믿으라고 조언했습니다. 한계는 환경이 아닌 자신이 스스로에게 만드는 것이라며 한계를 뛰어넘으라고 덧붙였습니다. On a day-to-day basis, that thought never occurs to me that, oh, I'm the only Korean American astronaut here. But I recognize the importance of it, that I represent a lot of people, whether that's from medicine or for the military, special operations, or Korean Americans, Asian Americans. And so having that awareness and that responsibility is really, really important because growing up, I didn't have a lot of heroes. I didn't have a lot of role models. And so if I or Congresswoman Maine can help represent people so that they can identify with it and they can see, hey, that's a level of public service that I can achieve or I want to do, I think that's the best we can hope for. 맹 의원은 자신의 선거군에 훌륭한 학교들과 학생들이 많은데 대부분 이민자의 가정에서 태어났다며 자신과 같이 생긴 성공한 인물을 소개해 줌으로써 작은 불씨를 심어주길 바랬다고 말했습니다. Most of the families are immigrants or children of immigrants. And, there's a saying, you can't be what you can't see. And I think for someone, regardless of what field they go into, to see someone that looks like them or that has a story that they can relate to and is successful and still cares about the community is an incredibly important message for our country. We had a couple of students come up to us. One student was almost in tears because she said that she had never seen anyone who looked like her, who was in a position like this. And so I hope it does a little bit to create plant a seed of whatever they choose to become in life. 김 박사는 굉장히 변변치 않은 배경을 가지고 태어나 꿈도 자신감도 없던 자신이 특수부대 중에 특수부대, 미 해군 네이비실에 지원하게 됐다고 말했습니다. 죽을 만큼 힘든 훈련을 자신이 이겨내는 것을 보면서 자신의 한계에 대해 다시 평가하게 됐다고 설명했습니다. When I heard about NASA, that seed was planted, I was actually in medical school. And I was like, hey, this is kind of crazy. Why do I want to be an astronaut? And I was thinking about it and said, you know what? It fits all the original checkboxes that I have. Being able to help people, being able to pursue something that I'm passionate about, and on a scale, on a platform that is much larger than I could do, treating patients on a one per basis. And so that's kind of why I wanted to be an astronaut. So to finally answer your question, I don't know what I want to do, and that's okay. You don't need to know what you want to do, but if you follow your passions, it's going to lead you down that right path.
이라크 등에서 100여 차례 전투를 치르면서 동료의 죽음을 목격하면서 의사가 되기로 결심했다고 말했습니다. 그는 이후 하버드대 의대에 진학, 매사추세츠 종합병원에서 내과 레지던트로 근무했습니다. 그러다 항공우주국 우주비행사에 도전했고 18,000여 명의 지원자 가운데 최종 13인의 이름을 올렸습니다. 퀸즈 지하철에서 한 남성이 말다툼 중 선로에 추락해 전철에 치여 사망하는 사건이 발생했습니다. 어제 오후 4시 45분쯤 퀸즈 잭슨 H 루즈벨트 애비뉴 전철역에서 두 남성이 서로 부딪히면서 선로에 떨어진 휴대폰으로 말다툼을 하던 중 48세 남성이 선로로 추락해 전철에 치여 목숨을 잃었습니다. 이는 올해 뉴욕 지하철에서 일어난 10번째 사망 사건입니다. 휴대폰을 떨어뜨린 남성은 숨진 48세 남성에게 선로에 떨어진 휴대폰을 주워올 것을 요구했고 이 과정에서 두 남성은 말다툼과 몸싸움을 벌인 것으로 파악됐습니다. 두 남성이 다투는 상황에서 48세 남성은 선로로 추락했으며 이어 F트레인에 치여 엘머스트 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌습니다. 숨진 남성이 다른 남성에 의해 떠밀려 추락한 것인지에 대해 아직 사건의 경위가 분명하지 않아 경찰은 현재 다른 남성을 구금 중이며 기소는 하지 않은 것으로 드러났습니다. 최연소 뉴욕주 상원 의원에 도전하는 스테파노 포르테 공화당 후보가 뉴욕주 상원 11선거구에 출마해 다가오는 11월 8일 본선거에 소중한 한 표를 당부했습니다. 박하율 기자가 보도합니다. 24살 스테파노 포르테 공화당 후보는 토비엔 스타비스키 뉴욕주 상원의원이 재선에 출마한 경쟁 후보로 주상원 11선거구에 출사표를 던졌습니다. 지난 13일 본방송을 방문한 포르테 후보는 보석개혁법으로 뉴욕시의 범죄가 증가했다며 이 법안이 폐지돼야 한다고 주장했습니다. 이와 더불어 뉴욕시경의 예산 증액과 뉴욕시 공립학교의 성적 기반 입학을 적극적으로 찬성한다며 더 살기 좋은 뉴욕시를 만들기 위해 출마를 결심했다고 설명했습니다. College Point, Whitestone, Bayside is currently leading the city in crime. So I've said the 109 precinct, which we're currently in, is much too big. The police academy should be an auxiliary unit, another precinct, to help with the rising tide of crime within our communities. So crime is number one. It's huge. It's affecting everybody. Second is inflation. I've said from the beginning that we need a full suspension of the gas tax to help curb the inflation that we're seeing. And then lastly, education. Our schools are not safe. They've taken school safety officers out of schools. You know, we want to make a more affordable New York. We want to make a more safe New York. And we want to have a better educated New York. 포르테 후보는 특히 민주당의 교육 방향을 비판했습니다. 공립학교에서 어린 나이부터 성교육을 제공하는 것은 절대로 옳지 못하다며 이는 반드시 없어져야 한다고 강조했습니다. 또 성적 기반 입학 과정과 영재반 확대를 위해 힘쓰겠다고 말했습니다. I'm making sure we bring back merit. I'm making sure that our children have gifted and talented programs. And I am making sure I'm going to be the senator for the Korean American community and advocate for them in Albany. Family values in the classroom. Our children do not need to be learning sexual education at the age of 5 years old like Toby Ann Stavitsky wants. That's completely ridiculous. And I believe our children are being taught filth in the classroom, quite frankly, right now. And many parents know about this. So the education is pivotal to this campaign. 포르테 후보는 최근에 젊은 공화당원들이 증가하고 있는 추세라며 젊음의 패기로 발로 뛰는 선거 캠페인을 전개하고 있다고 소개했습니다. 그러면서 민주당이 오랜 시간 정치를 장악해왔지만 미국인들의 삶이 나아지지 않고 있다며 변화가 필요하다고 생각하면 이번 11월 선거에 공화당에 투표할 것을 제안했습니다. Go over to them and say, is your life better off than it was, X number of years ago, right? Do you think our country is going in the right direction? Do you think that we're doing the right thing? Because right now, from the president to Congress to the Senate, to the governor, to the assembly, to the state senate, it's all Democrat. They hold all the cards. We are in the minority right now. We're not in charge. Do you think they're doing a good job? And this was their time to prove that they were doing a good job. And they're not. I don't think anybody feels safer. I don't feel like anybody feels like New York is more affordable than it used to be. And I don't think parents are happy with the way their children are being educated. 포르테 후보는 만약 당선된다면 뉴욕주 정부 역사상 최연소 선출직 의원이 되는 것이라며 이는 막중한 책임이 따른다고 말했습니다. 자신이 상정해서 통과되는 모든 법안들이 자신의 미래에 직접적인 영향을 미치기 때문에
누구보다 뉴욕주 상원의원직을 책임을 다해 감당할 것이라고 다짐했습니다. This is the most important election in recent memory, and we cannot get this wrong. So I hope that I can earn the Korean American community's vote. I've been knocking on their doors, I've been speaking with them, getting FaceTime with them, and I look forward to serving them up in Albany. Thank you very much. 포르테 후보는 오는 11월 8일에 실시되는 뉴욕주 본선거에서 토비앤 스타비스키 뉴욕주 상원의원과 경쟁합니다. 뉴욕시가 50여 년 만에 처음으로 쓰레기 배출 시간을 변경합니다. 어제 에릭 아담스 뉴욕시장과 제시카 티시 시 청소국장 등은 기자회견을 열고 내년 4월 1일부터 발효될 쓰레기 배출 시간 변경 규칙을 발표했습니다. 팬데믹 이후 급증한 쥐와 악취 때문에 몸살을 앓고 있는 만큼 수거 전에 쓰레기 더미가 길에 쌓여 있는 시간을 최소화하겠다는 방침입니다. 이에 따라 쓰레기 배출을 허용하는 시간은 늦추고 수거 시간은 앞당겨질 예정입니다. 원래 오후 4시 이후면 거리에 내놓을 수 있었던 가정용 쓰레기는 이제 오후 8시가 지나야 배출할 수 있으며 만약 오후 8시보다 일찍 내놓고 싶다면 오후 6시 이후 뚜껑이 있는 쓰레기통에 넣어둬야 배출할 수 있습니다. 9개 이상 유닛이 있는 주거용 건물일 경우 오전 4시부터 오전 7시 쓰레기 수거 시간까지 3시간 동안만 쓰레기를 거리에 쌓아둘 수 있습니다. 상업시설의 경우에도 마찬가지로 도로변에 직접 쓰레기를 배출하려면 오후 8시가 넘은 시각에만 가능합니다. 현재 시 청소국에서는 상업용 쓰레기 배출 시각을 해당 상업기관이 문을 닫기 1시간 전으로 정하고 있지만 이 규칙이 모호하기 때문에 사실상 아무 시간대에나 쓰레기를 배출해 거리가 더러워졌다는 것이 시 청소국의 설명입니다. 앞으로 청소국은 근무 시간을 조정해 자정쯤 쓰레기를 수거하는 비율을 25% 이상으로 높일 계획입니다. 뉴욕시의 배기가스를 제어해주는 촉매 변환기의 도난 건수가 폭증하고 있는 가운데 이를 줄이기 위해서 뉴욕 주지사가 법안에 서명했습니다. 이지수 기자가 전해드립니다. 뉴욕시에서만 차량 촉매 변환기 도난 사건이 작년과 비교해 4배가량 증가했습니다. 팍스뉴스는 올해 도난 신고 건수가 나소 카운티에서 248%가량 증가했고 서포 카운티는 3배가량 늘었다고 보도했습니다. 촉매 변환기는 크기에 따라 수백에서 수천 달러에 달하는 비싼 금속이 함유돼 있고 꺼내는 방법이 손쉬워 그동안 절도범들의 표적이 되어 왔습니다. 피해가 급증하자 캐시 호컬 뉴욕주지사는 17일 법안에 서명했습니다. 법안의 내용은 촉매 변환 장치에 차량 식별 번호를 새기고 촉매 변환기 안에 산성물질을 넣어 연소되게 하는 것입니다. 나아가 구조회사는 60일마다 촉매 변환기의 수를 보고하고 그렇지 않을 경우 부품가의 2배에 해당하는 벌금이 부과됩니다. 또 지역경찰이 범죄 피해를 막도록 기술지원금 2천만 달러를 지원했습니다. 해당 법안은 2023년 1월 1일부터 시행됩니다. 뉴욕 한국교육원이 2022 해외 청소년 한국어 교육 연수 참가자를 모집합니다. 뉴욕 한국교육원은 오늘 10월 26일까지 한국교육부가 주최하고 국제한국어교육원이 주관하는 2022 해외 청소년 한국어 교육 연수 참가자를 모집한다고 밝혔습니다. 이번 행사는 해외 현지에서 한국어를 배우는 중고등학생들에게 한국과 한국 역사, 문화를 체험할 소중한 기회를 제공하고 학생들의 한국어 교육 수요에 적극적으로 대응해 한국어 조성을 위해 마련됐습니다. 본 교육 연수는 2022년 11월 28일부터 12월 2일까지 5일간 개최되며 인천 청라에 위치한 하나 글로벌 캠퍼스에서 진행됩니다. 참여 대상은 미국 현지 중고등학교에 재학 중인 학생들이며 참가자에게는 왕복 항공료와 숙박료, 식비, 여행자 보험 등이 제공되며 접수 마감은 10월 25일 화요일까지입니다. 지원 서류에 대한 자세한 사항은 뉴욕 한국교육원 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있습니다. 전력 생산의 천연가스 의존도가 높은 미 북동부 지역 6개 주도 올겨울 전기 대란이 발생할 수 있다는 경고가 나왔습니다. 매사추세츠와 커네리컷, 로드아일랜드 등 뉴잉글랜드로 불리는 6개 주의 전력 생산업체들이 올겨울 난방 수요 증가로 전기 대란이 우려된다고 밝혔습니다. 이들 지역 발전업체들은 난방 수요가 급증하는 겨울철에는 수입한 천연가스로 전력 부족분을 생산해왔으나 올해는 러시아의 우크라이나 침공으로 유럽에 대한 천연가스 수출이 늘어나면서 천연가스 확보에 어려움을 겪고 있습니다.
전기 공급업체인 ISO 뉴잉글랜드는 올겨울 북동부에 한파가 닥치면 난방 수요를 감당하기 위해 순환 정전이 실시될 수 있다고 경고했으며 특히 전력 수요가 피크에 달할 때는 천연가스가 전력 생산의 3분의 1을 차지하는 것으로 알려졌습니다. 특히 뉴잉글랜드 지역은 천연가스 생산 지역인 텍사스에서 이 지역에 이르는 송유관이 제대로 갖춰져 있지 않기 때문에 해상 수송을 통해 공급이 되며 이 수송 비용이 천연가스 수입 비용보다 비싸기 때문에 수입가스에 대한 의존도가 높았던 것으로 조사됐습니다. 즉, 이 지역은 수입 천연가스에 의존해왔지만 러시아의 우크라이나 침공으로 세계적으로 천연가스 가격이 폭등한 것은 물론 그나마 공급도 원활하지 않기 때문에 정전 사태가 발생할 수 있고 이를 막기 위해 일정 시간 전기 공급을 차단할 수도 있다는 것입니다. 앤서니 파우치 국립전염병 연구소장이 섣부르게 코로나19 종식을 선언해서는 안 된다고 경고했습니다. 파우치 소장은 어제 영국 일간지 가디언과의 화상 인터뷰에서 코로나19 장기 후유증, 이른바 롱 코비드가 꾸준히 공중보건을 위협하고 있다고 주장했습니다. 파우치 소장은 지금 팬데믹을 상대로 승리를 선언해버리면 상상 속에서만 승리하는 것이며 우리는 아직도 전투에서 이기지 못했다고 단언했습니다. 파우치 소장은 정치권은 임무를 완수했다는 식으로 코로나19 대응을 중단해서는 안 되며 롱 코비드에 대한 추가 지원을 논의할 때면 벽에 부딪히는 느낌이 든다고 말했습니다. 현재 미국에서는 최소 750만 명에서 최대 2,300만 명이 롱 코비드로 고통받고 있으며 이로 인한 실직자도 100만 명을 넘는 것으로 추정이 되지만 아직 뚜렷한 치료 방법은 찾지 못하고 있습니다. 뉴욕 주지사 선거가 20일 앞으로 다가온 가운데 리젤린 공화당 후보와 캐시 호컬 현 주지사 간의 지지율 격차가 크게 좁혀진 것으로 나타났습니다. 시에나 칼리지가 오늘 아침 발표한 뉴욕 주지사 선거 여론조사 결과에 따르면 호컬 현 주지사는 52%, 리젤린 공화당 후보는 41% 지지를 받았습니다. 이에 따라 두 후보 간의 격차는 3주 전 17%포인트에서 11%포인트로 크게 줄었으며 20여 년 만에 처음으로 공화당 후보가 주지사 선거에서 승리할 수 있을 것이라는 기대감도 자아내고 있습니다. 특히 뉴욕주 남부 근교 지역에서 지난 9월에는 호컬 현 주지사가 5%포인트 리드했지만 이번 조사에서는 역전돼서 리젤딘 후보가 4%포인트 앞섰습니다. 또 지난주 발표된 마리스트 칼리지 여론조사에서는 두 후보 간의 격차가 한 자릿수인 8%포인트까지 좁혀진 것으로 드러나 뉴욕 주지사 선거가 그 어느 때보다도 불꽃 튀는 접전을 보이고 있습니다. 하지만 이번 시에나 칼리지 여론조사에서 뉴욕 시민 중 70%가 호컬 현 주지사를 지지하는 반면 리젤딘을 지지하는 사람은 23%에 그쳐 압도적 우위를 점하고 있습니다. 또 이번 조사에서 뉴욕주가 올바른 방향으로 가고 있다는 답변은 39%에 그쳤고 미국이 올바른 방향으로 가고 있다는 답변은 30%로 더 낮았습니다. 바이든 대통령의 차남 헌터 바이든이 러시아 재벌로부터 무려 4천만 달러 투자를 받은 정황이 드러났습니다. 영국 데일리 메일은 바이든 대통령의 차남 헌터 바이든과 연계된 부동산 회사 로즈먼트 리얼티가 러시아 재벌 엘레나 바투리나로부터 최소 4천만 달러의 투자를 받았다는 내용을 담은 문서가 유출됐다고 보도했습니다. 로즈먼트 리얼티는 헌터가 설립한 회사로 트럼프 전 대통령과 공화당은 지난 2020년부터 로즈먼트가 바투리나로부터 350만 달러를 받았다는 의혹을 제기했었습니다. 이에 대해 헌터는 의혹을 전면 부인했지만 이번에 로즈먼트 측이 2012년 4천만 달러 투자를 받았다는 문서가 나온 것입니다. 이에 대해 헌터는 의혹을 전면 부인했지만 이번에 로즈먼트 측에서 2012년 4천만 달러 투자를 받았다는 문서가 나온 것입니다. 이 문서에 따르면 로즈먼트 리얼티는 2012년 미국 7개 도시에 오피스용 건물을 매입하는 7천만 달러짜리 프로젝트를 진행했으며 이 중 절반이 넘는 4천만 달러를 바투리나가 투자했다는 것입니다. 한편 트럼프 전 대통령은 2016년 대선 때 러시아 정부의 도움으로 대통령에 당선됐다는 의혹이 불거져 비판을 받았지만 당시 부통령이었던 바이든의 차남이 거액 투자를 받은 의혹이 제기되면서 거센 논란이 일 것으로 전망됩니다. 주요 단신 전해드립니다.
케빈 킴 뉴욕시 스몰 비즈니스 서비스국 국장이 국립아시아태평양계 박물관 건립을 위한 의회위원회 위원으로 지명됐습니다. 유대인 혐오 발언으로 트위터에서 제재를 받은 힙합 스타 카니에 웨스트가 극우 성향 소셜미디어 팔로를 아예 매입하기로 했으며 트윗에서 쫓겨난 트럼프 전 대통령과 동병상련을 느껴 저녁 식사를 같이 하기로 했습니다. 미군부대 하우스보이로 출발 오리건주 상원 의원 5선에 성공한 임용근 전 의원이 어제 한국에서 자서전 버려진 돌을 출간했습니다. 어제 오전 11시쯤 커네리커트 워러버리에서 메트로놀스 열차가 다른 객차와 충돌, 승객 9명이 부상을 입었습니다. 어제 새벽 5시 45분쯤 조지 워싱턴 브리지 뉴저지 사이드에서 오토바이 운전자가 포트 오소리티 경찰 순찰차와 충돌, 목숨을 잃었습니다. 음주운전 혐의로 적발됐던 권력 서열 3위 낸시 펠로시 하원의장의 남편이 반도체 기업 마이크론과 엔비디엔에 옵션 투자를 했다가 약 95만 달러의 손해를 입은 것으로 드러났습니다. 어제부터 미국에서 보청기가 처방이 필요 없는 OTC 상품으로 분류돼 일반 약국이나 온라인에서 종전 가격의 10분의 1에 구입이 가능해졌습니다. 마이크로소프트가 회사 성장률이 5년 만에 최저를 기록할 것으로 예상됨에 따라서 인력 감축에 착수했다고 어제 밝혔습니다. 이상으로 10월 18일 화요일 TKC 뉴스데스크를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.